Hello aspirants. Guwahati High Court JEE recruitmentor karone ami loi ahisu computer related কিছুমান question answers. এই question answer বিলাক আলোচনা কৰাৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিছো ইয়াৰ concept বিলাক. এই ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে বহু বেছি important. কিয়নো ইয়াতে general question answer বিলাক আলোচনা কৰাৰ লগতে কিছুমান previous year question answer আলোচনা কৰিছো. আকুৰে ভিডিওটো চাবা আৰু তোমালোকে বুজি পাবা. And I also assure that the video will be so much helpful. So, without wasting our time, now let's go to our video directly. So, in this video, I will try to cover up 20 most important question answers on the computer for the upcoming JEE recruitment 2025 and 2026. So, let's go to our first question. Ki diya ase? What do you call a computer on a network that requests files from another computer? অর্থাৎ এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আন এটা কম্পিউটাৰলৈ ৰিকুৱেষ্ট পঠাও বা আমি কিবা এটা বস্তু সাৰ্চ কৰো তো সেইখিনি সময়ত কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কত আমাক কি বুলি কয় সো এই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো হ'ব এটা কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কত যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু ৰিকুৱেষ্ট পঠাও হেতু কও আমি ক্লায়েন্ট বুলি অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি গুগলত কিবা এটা বস্তু বিচাৰো আমি কি হয় একটা ক্লায়েন্ট হয় আৰু যেতিয়া গুগলৰ পৰা ৰেসপন্সটো আহে তো গুগলটো এটা আমি কি বুলি কব পাৰো ওয়েব সাৰ্ভাৰ বুলি কব পাৰো I hope you have understood the first question. Now let's go to our next question. ARPANET, the precursor to the internet, was developed by. Internet or jito early name asile hetu asile ARPANET. Ei ARPANET tu prothomote tolor eketa departmentor kunto departmentor karone eta project hisabe asile. Ei internet or early name tu ki boli kolo ARPANET. Keteba question ahibo pare. What is the full form of ARPANET? So you try to remember this one. Advanced Research Projects Agency Network. A Advanced Research Projects Agency Network is a project প্রথমতে আছিল Department of Defense এর কারণে কিহৰ কারণে আছিল Department of Defense এর কারণে আৰু এটো USA based project আছিল Now what is the third question which is not an internet protocol এই ইন্টারনেট আৰু কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ দুনিয়াখনত আমি যেতে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক বা ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ কামকাজবিলাক কৰি আছো কিছুমান ৰুলস ৰেগুলেশন ফলো কৰি পেলাই আমি ইন্টাৰনেট ইউজ কৰি আছো তো ইয়াৰ ভিতৰত সুধিছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰে ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশন নহয় বা কোনটো প্ৰটকল ইয়াৰে নহয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সি এসটিপি কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰনেট প্ৰটকল নহয় What is the fourth question What is the difference between internet and intranet ইয়াতে ইন্টারনেট ওয়ার্ডটো সাগে আমি অকলে শুনিছো কিন্তু ইন্টারনেট ওয়ার্ডটো আমি কেতেও শুনা নাই ইন্টারনেট যেটো গ্লোবালি अवेलेबल থাকে অর্থাৎ আমি নরমাল ইউজারে ইউজ কৰিব পাৰো and this intranet is the specifically for the private work যেনেকে ব্যাংকিং সিস্টেমে ওটা ইন্টারনেট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কামবিলাক কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ডাটা ট্ৰান্সফাৰিং কামবিলাক গ্লোবালি নহয় তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰাইভেট সিস্টেমৰ মাজেৰে ডাটাবিলাক প্ৰভাইড হৈ থাকে data bilak transfer hoi thake so now yate hudise je what is the difference between internet and intranet ei site optionor bhitorot kunto correct hobo so the correct answer is one is public and the other is private the internet to is public orthat everybody can use it and the intranet it is known as private network or private connection kishman organization he a private network system to ব্যবহার করিব পারে I hope you understood this point. So next question, what is a Mac? Mac ki? Ota Mac or full form to yate hudise. Prothomote ami janilo Mac ki hoy. Mac hoise computer network jikono hardware device or eta address. Ota hardware device eta detect korar karone ekogota address fix kora thake. So now here the full form of the Mac is always remember Media Access Control. I hope you also understood these questions. Next question. A program that neither replicates or copies itself but does damage or compromises the security of the computer. Which computer virus it is? আমি জানো যে কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ বিলাক কি হয় কম্পিউটাৰৰ দুনিয়াখনত একোটা থ্ৰেট হয় যে আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেম একোটা ডেস্ট্ৰয় কৰিব পাৰে হিয়তে আমাৰ ডাটা বিলাক এটাৰ পৰা আন ঠাইলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি থাকিব পাৰে আমাৰ কম্পিউটাৰ বিলাক নষ্ট কৰিব পাৰে তো কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ অলমোস্ট কম্পিউটাৰটোৰ কাৰণে বহুখিনি ক্ষেত্ৰত ডেঞ্জাৰ বা থ্ৰেট হয় তো হুদিছে এই কিটাৰ ভিতৰত কোনটো এনেকৈ কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ যি কি হয় এটা আন্তৰ পৰা কপি নকৰে অৰ্থাৎ এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ যিকোনো বস্তু ট্ৰান্সফাৰ নহয় বা ভাইৰাছটো এটাৰ পৰা আন ঠাইলৈকে বিয়পি না যায় ট্ৰান্সফাৰ হৈ না যায়
কিন্তু কি হয় ড্যামেজ কৰে যেটো কম্পিউটাৰত থাকিব সেই কম্পিউটাৰৰ সকলোবিলাক বস্তু ড্যামেজ কৰে বা যদি কিবা সিকিউৰিটি আছিল পাসওয়াৰ্ড আছিল কিবা ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্টছ আছিল সেই গোটেইবিলাক বস্তু কি কৰিব পাৰে ম্যানিপুলেট কৰিব পাৰে সো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো এনেকুৱা ভাইৰাছ হয় যিয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে সো হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ সি ট্ৰোজান ট্ৰোজান ইজ এ টাইপ অফ ভাইৰাছ অৰ কম্পিউটাৰ ভাইৰাছ ই কি হয় এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ নহয় কিন্তু যেটো কম্পিউটাৰত এটাক থব সেই কম্পিউটাৰৰ সকলোবিলাক বস্তু নষ্ট কৰিব পাৰে সো ৰেষ্ট অফ দিস থ্ৰী জোক প্ৰগ্ৰাম ওয়াৰ্ম হক্স এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাকে বৰ বিশেষ তেনেকুৱাকে একো নকৰে জোক প্ৰগ্ৰামটো যদি কথা ক'ব যাও জাস্ট ডিসপ্লেজ মেছেজ অৰ এফেক্টস ফৰ ফান নো হাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাছ বিলাকে কি হয় কোনো হাৰ্ম নকৰে জাস্ট কিছুমান লৰা ছোৱালী বিলাকে এইবিলাক বনাব পাৰে বনাই পেলাই তেওঁলোকে জাস্ট একোটা ফান পাৰপজৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি থাকিব পাৰে আৰু নেক্সট টু কি আছে worm is a type of danger virus you can say replicate itself and spreads across network অৰ্থাৎ এটা নেটৱৰ্কত ই স্প্ৰেড হ'ব পাৰে হৈ পেলাই যিকোনো বহুকেইটা কম্পিউটাৰ একেলগে এটাক কৰিব পাৰে আৰু এটাই আনটোৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই গোটেইবিলাক কম্পিউটাৰ হাৰ্ম কৰিব পাৰে and hoax not a program at all it's a fake alert or rumor ই কি কৰিব পাৰে কিছুমান ফেক এলাৰ্ট যে ক'ব পাৰে যে কম্পিউটাৰটো কিবা অসুবিধা হৈছে কিবা ফেক কিবা ডাটা লস হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি আমাক সিম্পটমস দেখাই দিব পাৰে what is the next question 7 number questions what does ICMP stands for ICMP ৰ ফুল ফৰ্ম কি মই কৈছিলো যে অলপ আগত কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কত বহুত কিছুমান প্ৰটোকল আছে কিছুমান ৰুলস ৰেগুলেশন আছে যিবিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি ইন্টাৰনেট বা নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি আছো তো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো উঠিছে যে what is the full form of ICMP এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে so the correct answer is the full form of the ICMP is Internet Control Message Protocol try to remember this one so now 8 number question what does EEPROM stand for যদি তোমালোকে কেতিয়াবা বেসিক্স অফ কম্পিউটাৰৰ নলেজ আছে বা কম্পিউটাৰ কৰবাত অলপ হলো শিকিছা then you can easily tell this question answer আমি জানো যে আমাৰ হাতত কিছুমান মেমৰি থাকে and memory helps us to store our data contains our data and there are different types of memory right we know one of the memory is ROM and another is RAM এই ROMৰ ভিতৰত আৰু কেইবাটাও ধৰণৰ টাইপ থাকে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে EEPROM তো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কৰিছে যে what is the full form of EEPROM যদি তোমালোকে এনসাৰটো জানা তেতিয়ালে তো ভাল কথা আৰু যিসকলে নাজানা the correct answer of the EEPROM is erasable programmable read only memory try to remember this one also now what is the 9 number question who is the founder of Wikipedia আমি অকলে জানো ন Wikipedia is the most largest web application for the resources আমাৰ যিকোনো ডকুমেন্ট বা যিকোনো বস্তু পঢ়াৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ ওয়েব এপ্লিকেশন বুলি আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডত ধৰা হয় Wikipedia so yet question to কৈছে যে who is the founder যে কোন হয় যে Wikipedia টো ডেভেলপ কৰিছে বা কাৰ হয় কোনে অৰ্গানাইজাৰ হয় কোনে এইটো বস্তু বনাইছে here 4 options are given like Pierre Snyder Byron Looper Richard Erikson Jimmy Wales okay yes the correct answer is Jimmy Wales the American entrepreneur who is the founder of the Wikipedia and sometimes if you will not see the Jim Wales in the option then you go for the Larry Sanger so Larry Sanger was the person who helped Jimmy Wales কেতিয়াবা এটো Jimmy Wales option নাথাকিব পাৰে if you will see this Larry Sanger so directly go and click in this option also then you will get the mark now let's go to our 10th number question what is the question which of the following is the system bus okay computer এটাৰ ভিতৰত বহু ধৰণৰ বাস থাকে অৰ্থাৎ কিছুমান কেবল থাকে যে কম্পিউটাৰ এটা অপাৰেট কৰাত হেল্প কৰি থাকে ইয়াৰ ভিতৰত এটা বাস হৈছে সিস্টেম বাস যে এই সিস্টেম বাসটোৱে আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেম এটাত কেনেদৰে হেল্প কৰি থাকে তো এইটো কোৱেশ্চনে উঠিছে অৰ্থাৎ সিস্টেম বাসে কি ডিভাইস বিলাক কানেক্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাস আছে তো সিস্টেম বাসে সদায় মনত ৰাখিলে হল যে সিস্টেম বাসে সদায় CPU আৰু মেমৰি কানেক্টিংৰ কাম কৰে অৰ্থাৎ ইন্টাৰনালি ইয়াৰ ভিতৰত ডাটা বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰা নকৰাত হেল্প কৰি থাকে সো তিনি ধৰণৰ আমাৰ হাতত বাস আছে যে ডাটা বাস এড্ৰেছ বাস কন্ট্ৰোল বাস ডাটা বাসে সদায় ডাটা বিলাক ক্যাৰি কৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আৰু এড্ৰেছ বাসে কি কৰে সেই যেটো ডাটা
কোনটো এড্ৰেছলৈ নিব লাগে কোনটো এড্ৰেছলৈ যাব এইখিনি কাম এড্ৰেছ বাছে কৰি থাকে আৰু কন্ট্ৰোল বাছে কি কৰি থাকে যে গোটেইখিনি ডাটা প্ৰপাৰলি গৈছে নে যোৱা নাই কৰবাত কিবা ষ্টপ হৈছে নেকি কৰবাত কিবা প্ৰবলেম অকাৰ হৈছে নেকি কৰবাত কিবা হাৰ্ডৱেৰ ফেইলিয়াৰ হৈছে নেকি এই গোটেইখিনি বস্তু কোনে কন্ট্ৰোল কৰি থাকে এই কন্ট্ৰোল বাছে কন্ট্ৰোল কৰি থাকে আৰু এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এই যেটো সিস্টেম বাস এই সিস্টেম বাসে সদায় ইন্টাৰনেলি গোটেইবিলাক বস্তু কানেক্টিংত হয় কৰে বাকি ধৰণৰ বাস বিলাকে কি কৰে যে আমাৰ যিবিলাক এক্সটাৰ্নাল ডিভাইস হওক যেনেকে কিবোৰ্ড মাদাৰবোৰ্ড হওক বা মেমৰি বা মনিটৰ যেটো আমাৰ হাৰ্ডৱেৰ ডিভাইস হওক বা আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক আমাৰ মেমৰি যত আমি ডাটা ষ্টৰ কৰো আৰু যদি মনিটৰৰ কথা কও এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বেলেগ কিছুমান বাসে কানেক্ট কৰি থাকে কিন্তু ইন্টাৰনেলি যিখিনি বস্তু কানেক্ট কৰিব লগা থাকে সেইখিনি সদায় সিস্টেম বাসৰ দ্বাৰাহে হৈ থাকে নেক্সট কোৱেশ্চন what do we call the networking hardware that allows data to flow from one discrete network to another অৰ্থাৎ suppose you are using one network which is Airtel and your friend he is using one another network which is Jio এই দুটা নেটৱৰ্কৰ মাজত ডাটা বিলাক আমি একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি থাকিব পাৰো suppose you are sending one message to your friends who is using Jio network is there any problem sometimes you are getting like your message is not going to that persons no right that message without any problem that message directly go to that persons so এনেকুৱা কাম বিলাক discrete network অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ নেটৱৰ্ক হোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ আমাৰ ডাটাটো এটা ডিভাইসৰ পৰা আন এটা ডিভাইসলৈ যাব পাৰে hey hardware device to naam ki jitue ekhini kam koi thake so the correct answer is gateway now we will go to our 12th number question what is the full form of DHCP মই অলপ আগত কৈ আইছো যে আমাৰ হাতত বহুত ধৰণৰ প্ৰটোকল আছে এক কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কত তাৰ ভিতৰত দিছে যে DHCP প্ৰটোকলটোৰ ফুল ফৰ্মটো কি so here the correct full form of the DHCP is Dynamic Host Configurations Protocol. Try to remember this one also. Now we will go to our next questions. What is the size of currency data type? যদি তোমালোকে কেতিয়াবা কম্পিউটাৰ শিকিছা তোমালোকে কোর্স কৰিছা তেতিয়া তাত কিছুমান MS Access এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবেস সফটওয়্যাৰৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে এই ডাটাবেস সফটওয়্যাৰ যেটা আমি কিবা কিবি বস্তু ষ্টৰ কৰো অৰ্থাৎ আমি সেভ কৰা আমাৰ ডাটাবিলাক ষ্টৰ কৰি অৰ্গানাইজ কৰি ৰাখো তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেটা আমি কারেন্সি ডাটাটো ৰাখো এই কারেন্সি ডাটাটোৰ সাইজ কিমান থাকে অৰ্থাৎ ডাটা টাইপটোৰ সাইজ কিমান হয় কিছুমান সাইজ থাকে মেমৰি সাইজ তো কৈছে যে কারেন্সি ডাটা টাইপৰ সাইজ কিমান so the size of the currency data type always remember 8 byte next question what service do FIM mobile app offer have you ever heard this FIM mobile app it is like a Paytm Google Pay Phone Pay etc এটো কি হয় এটা অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপ বুলি কোৱা পাৰে যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ অনলাইন বেংকিং ৰিলেটেড কাম কৰি থাকিব পাৰো খুদিছে যে এই তলৰ অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ যে এই FIM মোবাইল এপটোৰ দ্বাৰা আমি কি কি কৰি থাকিব পাৰো so here first option is transfer money through VPA transfer money through account number balance inquiry all of the above okay এইটো যদি মোবাইল বেংকিং এপ হয় always remember ওপৰত যি তিনিটা অপচন আছে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো account number দ্বাৰা আমি balance transfer কৰিব পাৰো UPI ID পৰা আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো QR code থ্ৰুৰে আমি মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো ব্যালেন্সও চেক কৰিব পাৰো তো কারেক্ট আনসার কি হ'ব আমি গোটেইখিনিয়ে কৰিব পাৰো and if the question will come in this way what is the full form of BHIM so FIM or full form to ki so always remember Bharat Interface for Money so now next questions cloud computing application can be accessed by cloud computing application আমি কেনেকৈ access কৰিব পাৰো প্ৰথমতে আমি শিকিলাও cloud computing কি cloud computing means it is a type of storage system which we can access through the internet it is a virtual memory space আমাৰ কোনো memory card বা pen drive যেনেকুৱা একটা হার্ডওয়্যার ডিভাইস থাকে যেকিটা আমাৰ এক্সটাৰ্নালি আমি কানেক্ট কৰি পেলে তাত আমি ডাটা ট্ৰান্সফাৰ বা ডাটা ষ্টৰ কৰিব পাৰো তো ক্লাউড কম্পিউটিং কি হয় এটো এটা ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ স্পেচ বুলি কোৱা পাৰা বা ভাৰ্চুৱেল মেমৰি স্পেচ সো আমি ডাটা বিলাক ইন্টাৰনেট ইউজ কৰি পেলে ষ্টৰ কৰি ৰাখিব পাৰো সো the question is যে এই ক্লাউড কম্পিউটিং টু আমাৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইল ফোনত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰো সো এই ক্লাউড কম্পিউটিং এপ্লিকেশন বুলি ক'লে বহুত ধৰণৰ ক্লাউড কম্পিউটিং এপ্লিকেশন আছে যেনেকৈ Dropbox
গুগল ড্ৰাইভ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ক্লাউড কম্পিউটিং আছে তো এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাক ইণ্টাৰনেট লাগে সো কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব কমন ইণ্টাৰনেট প্ৰটোকলছ এণ্ড নেটৱৰ্ক ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আমাক কি লাগিব নেটৱৰ্ক আৰু ইণ্টাৰনেট লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰোল ইয়াতে আহি নপৰে প্ৰাইভেটলি কোনো অপচনৰ আহি নপৰে স্পেশাল প্ৰটোকল বুলি কোনো কথা নাই আমাক মেইন বস্তু কি লাগিব ইণ্টাৰনেট প্ৰটোকল লাগিব বা নেটৱৰ্ক লাগিব যদি ইণ্টাৰনেট বা নেটৱৰ্ক নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব নোৱাৰো এই ক্লাউড কম্পিউটিং এক্সেছ কৰিব নোৱাৰো যেহেতু এই ক্লাউড কম্পিউটিং কমপ্লিটলি অনলাইন ষ্টৰেজ হয় What is the character limit for a single SMS? Okay, let's go to our some nostalgia things. আমি জানো যে প্ৰথমতে আমি ইন্টাৰনেট অহাৰ আগত আমি কি কৰিছিল SMS ইউজ কৰিছিল তো হে এটা SMS ত আমি কিমানটা ক্যাৰেক্টাৰ পঠাব পাৰিছিল তো এটা SMS ত আমি কিমান পঠাব পাৰিছিল 160 ক্যাৰেক্টাৰ আমি পঠাব পাৰিছিল আৰু যেতিয়া তাতকৈ বেছি কৰিছিল তো হেতু সিঙ্গেল SMS তো ডাবল SMS হৈ গৈছিল দুটা বা তিনিটা একেলগে গুছি গৈছিলে next question what is the actual measurement of data that can be sent over the network অৰ্থাৎ এটা নেটৱৰ্কৰ মাজেৰে যিকোনো নেটৱৰ্ক আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু এই নেটৱৰ্কৰ মাজে আমাৰ ডাটা বিলাক ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে কি নাই আমি ফটো পঠাই আছো মেছেজ পঠাই আছো অডিও পঠাই আছো ভিডিও কলিং কৰিছো এই গটেবিলাক ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছো ৰাইট সো এই ডাটা বিলাক নেটৱৰ্কৰ মাজেৰে কি হিচাপত মেজাৰমেন্ট কৰে তো অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ এই ডাটা বিলাক মেজারমেন্ট করে থ্ৰুপুটৰ দ্বাৰা কিহৰ দ্বাৰা থ্ৰুপুট ব্যান্ডউইথ কিউ সাইজ এইবিলাক অপশন নহয় নেক্সট which of these is an XSS attack তলৰ কোন কেইটা XSS attack হয় XSS এটা এনেকুৱা ধৰণৰ attack যেটো বিহেকে কিছুমান ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকাৰ বিলাকে কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ ইন্টেনশন সদায় বেলেগক হাৰ্ম কৰা আৰু তেওঁলোকে হাৰ্ম কৰে বিলা আমাৰ পৰা ডাটা বিলাক লৈ যোৱা আৰু লৈ পেলাই কি কৰে আমাক থ্ৰেটেন কৰে সো কোনটো এনেকুৱা ধৰণৰ XSS attack হয় তো সদায় মনত ৰাখিলে হল XSS attack to run scripts in the victim's web browsers or scriptable applications এই XSS attack তো এনেকুৱা ধৰণৰ attack কি কৰে হ্যাকাৰ বিলাকে কিছুমান malicious script কি কৰে ওয়েবসাইটৰ দ্বাৰা আমাৰ কম্পিউটাৰত ইনজেক্ট কৰি দিয়ে আৰু যেটা আমাৰ কম্পিউটাৰত ইনজেক্ট হৈ যায় তেতিয়া কি হৈ যায় আমাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা আমাৰ কোনো নলেজ নোহোৱাকৈ ইনফৰমেশন বিলাক তেওঁলোকে লৈ যাই থাকিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটাক বিলাকক কি বুলি কয় XSS attack বুলি কয় কেতিয়াবা কোৱেশ্চন এইটো আহিব পাৰে what is the full form of XSS মনত ৰাখিলে হল ক্ৰছ সাইট স্ক্ৰিপ্টিং কি হয় ক্ৰছ সাইট স্ক্ৰিপ্টিং so now let's go to our 19th number question what is the technique called as by which an attacker illicitly impersonates another machine by manipulating IP package to gain unauthorized access see আমাৰ এই কম্পিউটাৰ দুনিয়াখনত ন বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে কিছুমান ভাল মানুহ কিছুমান বেয়া মানুহ কিছুমানক হ্যাকাৰ বুলি কও কিছুমান অ্যাটাকাৰ বুলি কও there are different types of hacker also like black hat hackers gray hat hackers white hat hackers and those hackers who is known as black hat hackers their intention is always bad like they want to harm us they want to threat us they want to destroy our computer system they want to threaten us so এই ধৰণৰ অ্যাটাকাৰ বিলাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কি কৰে বহুত ধৰণৰ প্ৰসেস আছে তেওঁলোকৰ হাতত বহুত ধৰণৰ ওয়ে আছে তেওঁলোক বহুত ব্ৰিলিয়েন্ট হয় তেওঁলোক বহুত এক্সেলেন্ট নলেজ বা এক্সেলেন্ট এক্সপার্ট হয় তেওঁলোকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ওয়ে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এক্সেস কৰিব পাৰে আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেম বিলাক তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ওয়েজ আছে যেটো ওয়েজৰে কি কৰে তেওঁলোকে আইপি এড্ৰেছ ম্যানিপুলেট কৰি পেলাই আমাৰ কম্পিউটাৰ বিলাক এক্সেস কৰিব পাৰে তো ইয়াতে খুদিছে যে তেনেকুৱা কোনটো প্ৰসেস যেটো প্ৰসেসৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আইপি এড্ৰেছ ম্যানিপুলেট কৰে তো এনেকুৱা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে সো ইয়াৰ ভিতৰত সদায় মনত ৰাখিলে হল হেতু হল আইপি স্পুফিং কি লিখা আছে আইপি স্পুফিং means an attacker pretends to be another computer by using fake IP address to trick systems and get access without permission আমাৰ পারমিশন নোহোৱাকৈ কিছুমান fake IP address বনাই পেলাই আমাৰ কম্পিউটাৰত access কৰিব পাৰে so now we are in our last stage with our last questions which is 20 number along with the most used famous word which is AI what is the question what is the full form of AI so AI full form কি সকলোৰে মুখে মুখে চলি থকা শব্দটো হৈছে AI নাজানে কোনেও what is AI কিন্তু সকলোৰে মুখে মুখে কি এইটো যে AI still we have to know at least one thing what is the full form of AI
I hope I no need to tell these question answers. তোমালোকে সাগে জানিবাই AI full form to কি হয়. If you still need the full form of the AI, the correct answer is artificial intelligence. What is the full form of AI? Artificial intelligence. Hey, wait, just let me know, was that video interesting? Was that video important? Do you need more question answer like this? If you need more question answer like this, then just let me know throughout the comment sections. So the apnalogok enuka dhonu bohu question answers aru proyojon tenale mok comment section dara janao. Thank you and have a nice day.